Devi ma'am, correspondent of Geethanjali School. The guest of honor of the day, Your Excellence, Sri Sadhu Narasimha Reddy Garu, respected teachers, mentors, and my dear students. A very pleasant noon to all of you. Today is a blessed day for all of us to meet the man of simplicity, hard work, and socially conscious. I extend my heartfelt welcome to Sri Sadhu Narasimha Reddy Garu, Commissioner of Customs GST. Let's join our hands together to cheer and I feel proud and honored to introduce you all to Sir at this juncture. Pay attention and listen attentively. Okay? You all would like to know who the person here is, right? Sri Sadhu Narasimha Reddy Garu. He finished his studies from KG to PG in Telugu medium. Okay. And he stood as zone topper in APPSC examination held in 2001 and worked as civics lecturer till 2006. So he was a teacher like us, isn't it? Wrote civils in Telugu medium and secured All India rank 197 in the year 2006. Clap for this. Joined in Indian Revenue Service. Sir started Indian Telugu Civil Servants Association in 2006 at Mussoorie to help Telugu civils aspirants and to give career guidance to rural students through blog and WhatsApp groups. At present, Sir is guiding about 3,000 plus aspirants on various examinations. For his social service activities, Sir was honored with Swami Vivekananda Vishishta Purashkara Award in 2013. Delhi Telugu Academy Udyog Ratna Award in 2019. In his 12 months period at Vijayawada Customs Commissionerate, it was informed glad to know that Sir seized illegally imported gold worth about ₹70 crores and foreign cigarettes worth about 20 crores. 29 smugglers, for which he received Best Officer Award in International Customs Day 2020. Sir received two commendation certificates from Commissioner of Customs. During the recent Vijayawada flash floods, this comes to Sir's personal reverence to the society and service to the society. During the recent Vijayawada flash floods, Sir, along with his Customs and Central GST Department team, has rescued 200 persons, provided immediate assistance to 2,000 people in most remote and deep affected locations. Sir, initiative Box of Kindness has collected over 12 lakh rupees for the cause of Vijayawada flood victims and directly distributed family kits to about 800 families. Now, Sir is presently posted as Commissioner of Central GST at Guntur and Customs Preventive Commissionerate, Vijayawada. And I would like to know about the core of Sir's what I have listed.
Sir, Geethanjali School CBSE honors and welcomes His Excellency Sadhu Narasimha Reddy Garu, Customs Officer, GST, the founder of Indian Telugu Civil Servants Association, the awardee of Swami Vivekananda Vishishta Purushkara in 2013, Udyoga Ratna in 2019, Best Officer in 2023. We are all ears to the great motivational speaker of the day. Welcome. Now, I welcome sir from the bottom of my heart, and as I said, we are all ears to listen to you, and this is called a motivational class. Okay, so having inspired thousands, we are honored to have your time with us, and we hope we are already inspired by your life from here, what I have known from you. And I hope this will carry on and carry forth stronger and bolder. Thank you. So good afternoon everyone. So post lunch session, always difficult session. So hope you had your lunch, proper lunch. If you have proper lunch, then we will be getting sleep. Okay. So first thing, I would like to inform madam that my name is wrongly spelled. SAADHU is SADHU Sadhu. Okay. Please correct it, and please remember this issue. I'll come back to you again. And as madam was introducing me to you, I am a commissioner of customs and a commissioner of CGST, Central GST. How many of you are aware about GST? Nice. Only those people, huh? Yeah, good. So I believe every one of you must be paying GST. How many are not paying the GST? Have you ever paid GST or not? Paid, huh? Huh? No? You are a taxpayer or not? How many of you are taxpayers? Huh? Why are you worried, man? You raise your hand. Don't bother. Huh? Okay. Good. Fine. Thank you. There is no living being in this earth without paying taxes. Okay, so everybody is paying taxes. Either you purchase a pen, paper, matchbox, pencil, whatever it may be, you are paying the tax. And the amount whatever is being collected is inclusive of tax. That's what the GST is. So there is no one who can avoid the tax. So GST is being paid by everybody. And there is something called customs. What do you know about customs? Can anybody tell me what exactly is the customs is? Good. Yeah. When there is some ships going in the sea or in the ocean, the customs department will go and check if everything is legal, which is moving in the ships. Okay. Yeah, fine. Thank you. So, in good olden days, whenever a merchant comes to the new place, whenever he visits a king, he used to give gifts to the king, saying that these are customary gifts, let's say traditional gifts. He used to give some gifts to the king, so that the king will give access to his own kingdom. So this merchant can sell the goods. That was the practice. So that has become like a tax. So whenever any goods or persons enter into any other country, then they have to go through two mandatory checks. One is immigration check. Immigration check means they see whether you are legally entering into that country or illegally entering into the country. And second thing, customs. What the customs do is whether you are bringing any valuable goods to that country. If you are bringing any valuable goods, you are supposed to pay the tax. So whether you are bringing any goods with the payment of tax or without the payment of tax. That is why whenever you go to any airport, international airport, you can see the white uniformed officer. They are customs officers.
like a army, military people who safeguards our territory, our boundaries. The customs officers also safeguards our economic boundaries. Otherwise, the cheap products or quality less products, some pest kind of things also enter into our country. Very recently, 2 days back, we have seized one consignment, that is garlic consignment. Customs has seized garlic consignment, as reported in widely in the newspapers. Why garlic was seized by the customs? The garlic was illegally imported from China. Chinese garlic is having a dry rot fungus. There is a fungus, so which is not in India, which is very prevalent in China. So they are importing that garlic, which is infested with the fungus, to India illegally. So once that fungus comes into India, then we may be consuming those garlic either in the form of pickles or in the form of restaurant or in house, wherever it may be. One way we are consuming that fungus, which is foreign body. Our bodies are not ready to cope up with such kind of infestation. So we may face it very difficult, like corona. Nobody was expecting that kind of virus. All of a sudden, everybody was facing that thing, and entire world was going haywire. So something like that can happen. And second thing, whenever you use the garlic, you may throw the some waste form of the garlic in the dustbin. Then the dustbin will go to dumping yard. From dumping yard, many a times what our people are doing is they are preparing manures, and that will go to farms, field. From there, it will infect our own crops. So naturally, after few years, our own crop cultivation will go down. So there is so many implications are there. So being the customs officers, we always look into such kind of issues, and we act in advance. So we have seized such consignment about 390 bags. 390 bags of garlic was seized. That was the first of its kind seizure in both the Telugu states. Earlier, that garlic was being imported and used in UP, Kolkata, the border states. They were consuming in the border states. Now they are entering into the deep south. They are even going to Chennai also. So that means entire India is going to be infected by the such garlic black rot fungus. So that's what we are trying to stop. So like military, which stops the invasion of the foreign military or foreign people, customs will stop the invasion of foreign species or non-duty paid goods. Okay. So by doing so, we will protect our industry also. That is the customs department work. And customs is the only department which has a jurisdiction across land, sea and air. You might have seen it in the airports. Airports, customs officers are there. And he was saying about the sea. Seaports, customs officers are there. Even on land also, customs officers are there. So this is the only department which has jurisdiction across land, sea and air. So all these things, okay. So now I am here to interact with you. It's not about motivation or it's not about something else, but after hearing from the madam, she always wants to give something to you, some value addition to you. And in fact, she was discussing about the financial literacy, how to make the people financially literate. So that also madam is thinking. So before going into those things, madam, we being in the customs, we are day in and day out dealing with the narcotics also. That is also one of the major problem, and many kids, without knowing the implications of those narcotics, are entering into that hub, and their careers are completely spoiled. So because right now till 10th class, you are in the protection of the teachers, parents, and you are not much exposed to the outside society. But outside society will have bad and good things also. There are people who will tempt you or lure you with some benefits or some quick benefits kind of things. If you are going for those things, then your career is completely spoiled. So whenever you feel that something is wrong,
better don't ever attempt it. There is nothing like coming back. Once you are going into that thing, you are going into that thing. Why I am saying is, last year, as Madam was saying, we have arrested 29 people, 29 smugglers were arrested. I can't say them as the smugglers because many of them are even college students also. So they wanted to buy some iPhone. They wanted to buy some good what you call vacation or something like that. So they wanted to earn quick money. Their parents were not giving that much money. So what they have done is they started as a couriers for the ganja, narcotics. So they were transporting the narcotic substances. In that line, we have arrested them. We know that they are very young boys. We know that their life is going to be spoiled. And at least 10 to 15 years they will be in the jail. And by the time they come back, they won't have any life at all. Nobody will give job for them, no? Private or public, nobody will give job for them. They will be branded as a narcotic smugglers. But what can be done? The law is very strict. Whenever it comes to narcotics, first time it is 14 years or 15 years jail, and if it is found second time, it is capital punishment. Capital punishment is hanging, hanging till the death. So, knowingly or unknowingly, those boys enter into those kind of things. So, my humble suggestion and request for you all is never ever try to go into that particular thing. There are enemy countries which are trying to impose such culture on us. For example, in case of state like Punjab, 60% of youth are addicted to the narcotics. 60% of the youth. Whenever you go to military, whom do you see? Mostly they are Sikhs, isn't it? You might have seen so many movies or wherever it may be. The majority of the army is with the Punjab, from Punjab only. And those people who are guarding us, who are safeguarding our country, if they themselves are addicted to narcotics, who will protect our country? So that was the idea of the enemy country. So they are trying to impose such kind of bad things to our youth. So there is some large agenda is there. Be very careful. Never ever venture into those bad things. That is first thing. And second thing is with reference to doing something good for the society. One thing is avoiding bad from the society, and second thing is doing good to the society. Good to society doesn't mean that you need to give lakhs of rupees or crores of rupees, or you need to do what you call social service kind of thing. We can give blood. Why I'm saying is, after Corona, there is a lot of shortage of blood. People are not giving the blood which is very much required, because blood cannot be manufactured in factory. It has to be given by one human being to another human being. You cannot manufacture in the factory. No, it has to be given by the human being. So every year there is a shortage of 20 lakh blood units. 20 lakh blood unit shortage is there. Many people are dying in the hospitals because of lack of blood. And we are 150 crores population. 150 crores population is unable to give 20 lakh blood units. That is the level of shortage we are having it. So recently in central government, GST and Customs Department across Andhra Pradesh, we have conducted one of the largest blood donation camp. In 8 hours time frame, we have collected about 4,100 units of blood, and it was recognized by even International Wonder Book of Records also, and Genius Book of Records also. And we are trying to create awareness about the blood donation. Why I am saying to you is, after attaining 18 years and after attaining 50 kgs of weight, you are all eligible to give the blood. And you can start giving blood from 18 years onwards to till 60, 65 years onwards. There are people who have given almost 100 times, 120 times, 140 times. So nothing will happen. Whenever you are giving blood, it will, to be frank, will give a positive health benefits to you. Giving blood is very good to you also, very good to other persons also. There is something called thalassemia disease. How many of you are aware about it? Thalassemia, do you know that thing? You know it, huh? Very good. Hey, what is that? Which one? Which one? Okay. Yeah. So it's a blood disease. What it says is,
as a normal human being, every 120 days your red blood cells will be replaced. Your body is manufacturing the RBCs, red blood cells. For every 120 days, they will expire and new blood will come into lifeline. But for thalassemia patients, it won't get manufactured. It has to be given artificially by somebody else. So they require blood for every 3 to 4 weeks. Somebody has to give the blood to them. Then only they can survive, or otherwise they cannot survive. So somebody has to give blood to them every 3-4 weeks. At least once in a month they have to give, blood has to be given to them. So because of the lack of the blood, many people are dying. So we have done that camp for the purpose of thalassemia patients only. We have donated twice. We have conducted. One time we have conducted, we could gather 1400 units of blood, and second time we could gather 4100 units of blood for the purpose of thalassemia patients. So whenever you get that age, do please contribute for the those good causes. Okay. Now I request this one. Yeah, this was last time we have done it. So India needs more blood donors. 13.4 million. That means 1.34 crores. This is 11.45. That is about 1.14 crores. There is shortage of almost 20 lakh blood units difference is there. Okay. So very much required. This was the thing we have done it. Next. Yeah. When Madam was saying about financial literacy, or what is the importance of youth in next 20-25 years of this entire journey of our country. So if you can see this one, by 2047, India will be entering into the 100th years of its independence. So we'll be completing 100 years. Last year we have completed 75 years. So now will be another 25 years, we will be reaching 100th year by 2047. And today we are the world's third largest economy. Third largest economy. GDP crosses 5 trillion. Okay. What is that? 5 trillion dollars. $5 trillion is the economy by 2027. 2027. That means about 80 years. From the date of independence to the 80 years, what India could achieve is 5 trillion. 5 trillion in 80 years. And next 20 years, how much it will be? 30 trillion. That means how much? 6 times. Whatever you have achieved in 80 years, you are going to achieve 6 times in 20 years. That is the level of progress we are going to see. And that progress will happen from you only, through you only. And you will be the leading the progress. Okay. That is called Vikasit Bharat. Because from our childhood onwards, we were reading books. India is a developing country. India is a developing country. India is a developing country. Madam might have read it. I might have read it, and this madam also might have read it. Developing country, developing country. When it will become developed country? So developed country, when you lead it, it will become by 2047 will be equivalent to the so-called America, so-called Canada, or so-called whatever it may be. And instead of we going to America or we going to Canada, people from America and Canada will come back to India for jobs, for business, for opportunities. So that is what we are looking at. Okay. And there are so many countries like Singapore, South Korea. Those countries have got freedom almost along with us only. But now they are already developed countries. So we having so much population, it may require some time, but we are sure by 2047 we are going to be developed country. So if you have to get the benefit of the developed country, so our habits, our thinking, our skills, our savings, our investment, everything needs to undergo some change. So that's what Madam was saying. For the generation, we need a different saving habits and different investment habits are required. And maybe Madam will
You can plan it, madam. You can plan it how it has to be inculcated, such kind of habits. Okay. Next one. Here, taxpayers, income tax taxpayers. I am saying about income tax taxpayers only. As a percentage of adult population, Indian taxpayers are only 2.2%. You can just see income tax taxpayers. But if it comes to other countries, about 50, 60, 70% the people are paying the taxes. In India, only 2.2% are paying the taxes. Okay. India, just to go back, madam. Yeah. India ranks first in real-time digital transactions. Hope you have transacted anything through Paytm or what you call UPI, Google Pay, something you might have done it, kada? How many of you are aware? Google Pay, Paytm. Wow, very good, very good, very good, excellent, very good. Chalo, thank you. Any of you been to US or UK or any other place? Any other place? Abroad, any other country? No. Okay, fine. Even the advanced countries, whatever we are saying, America or any other country, they don't have this UPI system. They don't have. Either they are using the cash or they will give you a check, which you have to go to bank and deposit in the bank. If I have to transact with anybody, some 10 persons, either I should find a change and I have to do the transaction, or I can give you check only, you can get it tomorrow in your bank. But real-time transaction through UPI is happening only in India. It's happening only in India, and more than 10-20 countries, including America, they are asking us to give our experience, expertise, technology to them so that they will also implement the same thing. So whenever you are going to some abroad, you need to carry the cash. Now our government is trying to have a system in those places so that whenever you send some 100 rupees to you go to US and you pay 100 rupees in your Indian currency to that shop, that will be converted into dollars and that will be deposited in their account. There is no need of carrying US dollars from here. So that's a kind of technology revolution we are doing, and we shall be very proud that India is the number one in entire digital transactions. Okay, next. Okay. So the entire crux of today's this one is regarding the 9th class, 10th class, and after passing out 10th class, what to be done, what to be our career, and how to prepare for such kind of career goals. This is the entire crux today, and hope everybody must be having their own goals. So how many of you are yet to decide your goal? How many of you are yet to decide your goal? Okay, very good, very good. Very good, very good, very good. So you are to decide your goals. Nice. Fine, fine. Thank you. Madam, I am happy that kids are ready to accept that they have not done the preparation also. Normally, whenever I go to government schools, I have visited more than 2 lakh students so far, personally interacted with them. So the difference between the cities and the rural areas, which I could see is, rural area kids are very what you call అంటే నాలెడ్జబుల్ లేదా అంతా ఉంటారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ నాట్ సో ఫోర్త్ కమింగ్ అనమాట, దే ఆర్ హెసిటెంట్. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ కిడ్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై సక్సెస్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై సక్సెస్? యూ డోంట్ నో? మీకు ఎవరు చెప్పలేదా? ఎప్పుడు సక్సెస్ కావాలని ఎప్పుడు చెప్పలేదా మీకు? వాట్ డూ మీన్ బై సక్సెస్? యా ప్లీజ్. To achieve something which we wanted to achieve for a long time, and it became our dream and we finally got that. Wow, fine, very good, nice. So it depends, na? Everybody has their own goal, everybody has their own definition of success. Okay. So, but normally the success is something which makes you and your family proud. Of course.
So achieving is different, and making a positive contribution or making it a achievement is different. For example, if I have to earn money, I may say that getting a 1 crore rupees is my success. My target is to get a 1 crore rupees. I can get that 1 crore rupees by illegal and illegal means also. No? So illegal means if I am doing some pushpa kind of thing and smuggling and getting 1 crore rupees, it's not a success. No? So unfortunately, the problem is the media and the movies. No? They project the bad things as a heroes. That is not the heroes. Okay. Okay. Chalo, let us see what exactly success is. Success is like an iceberg. What people see and what people don't see. You may be knowing ice cube, na? Have you ever tried putting the ice cube in some water? Huh? Entire ice cube will submerge or something will be floating? Something will be floating, na? So, almost only 10% of the ice cube will be visible outside the water. 90% of the ice cube will be submerged in the water. Okay. So, whenever you see any trophies, medals, or certificates, that much only visible to you. But the kind of sacrifice, what he has done, what are the good habits, are staying healthy, focus, and in between there is the disappointments, and there are sleepless nights, rejections, tears, everything will be there. After crossing all these things only, you can get the success. So if you see somebody getting a success, or getting a first rank, or getting a good job, or getting a medal, just don't think that it has come with a luck. There is no luck. It has to be with your hard work only, with your consistent efforts only. And doing so, you have to sacrifice so many things, and you have to stay healthy, and you have to burn the midnight oil. The sleepless nights you have to work. So this is what the success is. Okay. Next. So madam was saying about the 197 rank which I got it in civil service exam 2006. Okay. Why the civil service is so prestigious? Because it is one of the world's toughest examination. Those who qualify the examination will become the IAS, IPS or IRS, whatever it may be, depending on their rank, depending on their choice, they will become. Once you are into IAS, you will be a collector. Once you are into IPS, you are an ASP. Once you are into IRS, you will be an income tax commissioner or customs commissioner. So depending on your choice and your rank or your this one, eligibility criteria, you will get the thing. Okay. Civil services examination is one of the world's toughest examination. Next. So this was the question asked in the civil service examination, and 99% people will fail. You have 45 seconds of time, and you have to. I will ask you. Just go through it. I will ask you. Okay. Just raise your hands whenever I say the number. Okay. So raise the hands who agrees that number 1, the cup number 1 will be filled very fast. ఓకే నెంబర్ 1 హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైతే నెంబర్ 1 ఆన్సర్ అంటారో వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. కప్ నెంబర్ 1 చేయి లేపండి రా, భయం ఎందుకు? ఓకే. నెంబర్ 2 నో. నెంబర్ 3, నెంబర్ 4, ఓకే. నెంబర్ 5, నెంబర్ 6, నెంబర్ 7. కొంతమంది అసలే లేపలేదు, దేనికి లేపలేదు చేతులు. ఎందుకు రా భయం? తప్పైతే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడే చెప్పాక నేను ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అండి. నెంబర్ 1 ఎవరు వచ్చారు? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నెంబర్ 2 ఎవరు లేరా? నెంబర్ 3, యా వై నెంబర్ 3? గెటప్. Yeah, both are closed. So that number 3 is the correct answer.
would like to give one book to you. Come. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేళ్ళు వాళ్ళకి నెంబర్ 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకో చెప్పేళ్ళు. When order is coming, one is moving this like and this side. Here, 3 to 5 it is closed, and from here there is no movement. గుడ్. సో నేను చెప్పాక 99% విల్ ఫెయిల్ అని. So there is nothing wrong. It was a civil service examination question. Even civil service examination also 99% will fail. And this is not the first institute. I might have visited about 500 institutions. In all the 500 institutions, hardly 1 or 2 people will do it, and rest of the people will not be able to find the correct answer. So this is normal. Nothing to be worried. Okay. A simple observation. Okay. Next time. So Union Public Service Commission is the one which conducts the examination. Like CBSE, there is UPSC is there. UPSC is the one which conducts examination for civil service examination. Basing on that, about 26 services: railway, defense, accounts, postal and telegraph, revenue service, police service, administrative service. So like 26 kind of services will be filled on matter. Next time. So how tough is the civil service examination? How competitive it is? We'll see next. Before seeing that thing, why the craze is for the civil service examination? Why at all people will give so much importance to the civil service examination? Because this was the IAS officer house before joining into the civil service and after joining into the civil service. That's how life will change. It's a real thing. It's not a graphic kind of thing. It's a real IAS officer. Okay, IAS officer Nallayappan. He is a OSD to the Chief Minister of Nagaland. Okay. So before joining into civil service, when he was preparing for examination, that was his house. Now it is his house. Okay. Chalo, we'll see how to get into that particular IAS wala. Next. So this is the level of competition which you yourself can see. In 2006, the number of candidates who applied, about 3,83,000, and number of candidates who appeared, 1,95,000. Okay. And by the time it comes to 2022, so 3 lakh has become 11 lakh and 1,90,000 became 5,73,000. But the posts are hardly anything. There were 553 posts and 993 posts or 1,000 posts, hardly doubled. But the competition has increased like anything. You can see that thing. Competition is increasing many folds. That's why the percentage of candidates who clear the examination is hardly 0.2%. Is hardly 0.2%. That is one of the toughest examination. Okay. Next time. So civil service examination is having 3 phases. One is preliminary examination. Those who qualify for the preliminary examination, are you able to see? Okay. Those who qualify for the prelims examination will be allowed to write mains examination. Prelims is only of objective type. After that, there is a mains examination which is a descriptive type. After that, there is an interview. Okay, there is a personality test. So preliminarily, general studies 1, general studies 2, that is CSAT. So totally, this is only qualifying mark. This is only qualifying examination. Whoever qualifies this examination will get into mains. Okay, next time. So mains is of 2 languages you have to write compulsorily. Normally from Andhra Pradesh, people will take one Telugu and English. You will be writing those 2 exams. Then after that, there is an essay. Then general studies 4 papers. Then optional paper 1 and 2.
So after that, there is a UPSC interview. After qualifying in the mains, you will come to interview. That's about 275 marks. So in total, 2025 marks is the in total. You will be competing for the 2025 marks. Okay. And that for compulsory examination, whatever the language papers, those marks are only qualifying marks. They are not counted for the final ranking. So leaving those first A and B papers, rest of the papers and interview is counted for the ranking. Okay. And can anyone guess what is the top percentage so far anybody got in this examination? Top marks, percentage of marks. How many marks they might have got? I'm saying, yeah, out of 225 marks, I'm saying percentage. Percentage I'm saying 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, something like that. 70. Yes. Any guess? 70%. 82%, 70%. 70%, 82%, okay. Okay. In the entire history of the examinations, only one time the topper got 60% of marks. Only one time. Rest of the times it is between 55, 56, 57%. That's it. If you get a 56, 57%, you will be the All India topper and you will be awarding IAS. Okay. That's a level of toughness in the examination. Next one. So, Mari, in the Chusanga, so many people are competing, almost 15 lakhs, 13 lakhs people are competing for the posts of 800, 900. Whether it is possible or impossible? Impossible or possible? Both are same. How you take it another important. Okay, we'll see whether it is possible or impossible. Next time. And మీకు ఒక ఐడియా కోసం జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వన్ ఐడియా లాస్ట్ ఇయర్ 933 candidates select అయ్యారు. Out of that 613 men, 320 women. So number of women are less. But when it comes to the toppers, first 4 toppers and 60% of the 20 happens to be women. First rank, second rank, third rank, fourth rank, women. Okay. And even top 20, 60% are women. Now top 25 also, 14 are women and 11 are men. So when the woman wants to compete, they will definitely in the top anamata. So all the girls here, don't underestimate yourself, compete for the best. Okay. And this examination is a what you call it gives equal opportunity for everybody, even the persons with benchmark disability like orthopedically disabled, visually challenged, hearing impaired or multiple disabilities, those people also can write this examination and become an IAS officer, IPS officer, whatever. So there are such 41 persons who become civil servants in spite of having their own physical disabilities. So what do you require for this examination? Only graduation is required, and that graduation also, out of top 20 there are 6 BTech, 1 MTech, 2 BE candidates. From humanities, 1 MA, 4 BA, 1 BCom, 1 LLB, 1 BBA. Even medicine also 1 MBBS. Even science 1 BSc, 1 MSc. So there is no single route. Don't think that only IIM, IIT people only can become a IAS or IPS. Anybody can. Even with a BA degree, LLB degree, BSc degree, MSc degree, BTech degree, MBBS, anybody can write this examination and anybody can become IAS officer. It is possible. Okay. And it has happened also. Last year, this is last year entire 2023 results. Last year May they have given the results. That is the results. Okay. Next time. So whenever we aim bigger things, we always afraid of the obstacles. That's it, na? Whenever you ask somebody to achieve something, you are afraid of something because you may say that it's a tough. You may say that it requires a lot of hard work. You may say that it requires a lot of knowledge or skills. So obstacles are everywhere.
let us see what are the obstacles for this civil service examination. Normally, two kinds of obstacles for anybody. One is financial, second is physical. Financial means people may say that we are poor, we don't have much money, and we cannot afford it. Our education is not so good. I've been studying in Telugu medium or studying in government schools, so I am not competent enough to write this examination. There is no such thing. Madam was saying, I have done my entire education in Telugu medium only. From class 1 to PG, I have done entire education in Telugu medium only and government schools. And that too, single teacher schools. Madam may be knowing, Ekopadhyaya Pathshala, single teacher school. That means class 1 to 5th, only one teacher will be there. First, second, third, fourth, fifth classes, for all the 5 subjects, 5 into 5, 25 subjects, only single teacher. If he comes, that is a school, otherwise there is no school, that's it. So that's the kind of environment we have studied. So for me, if it is possible for you also. There is nothing stops you. Next one. Financial is nothing but a poverty. We'll go next. Can you play this one, madam? There is sound also, video also. I secured first rank in APM set and all India 6th rank in JEE Mains, South India first in JEE Mains, and 5th rank in DSM set. I studied like a normal student. My sir helped me a lot. They taught the concepts very nicely. And dad and mom was doing very hard work for at their libraries selling samosas. And our income is very less. It's around 1 lakh per year. In that they used to pay the fees of me and my sister. She's studying 10th class right now. Even now we have sufficient money, but just for food and for and fees. My future aim is to become a scientist. My inspiration is Abdul Kalam. He says that to have dreams and fulfill them. When I have dreams to become a scientist and I want to fulfill it by studying well like Yeah, next one. సో చూశారు కదా, వాళ్ళ ఫాదర్ సమోసా అమ్ముకుంటున్నా మీరు చూస్తుంటారు. ఈజ్ అనేబుల్ టు బ్రీత్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఆల్సో. హీట్ దగ్గర కూర్చొని ఆస్తమా లాగా వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి. సో ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అంత పేదరికంలో ఉండి కూడా ఈ కుడ్ అచీవ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో పావర్టీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ hindrance అనమాట. దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ నాట్ ద కన్స్ట్రెంట్. వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ యువర్ మైండ్. యువర్ మైండ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ అబ్స్టకిల్ ఫర్ యూ. If you can convince it, there is nothing can stop you in this world. So don't ever bother with these peripheral things anamata. Otherwise we will go through another example also. ఇటువంటి జస్ట్ బ్యాక్ అండి, ఇటువంటి ఇల్లు ఎవరైనా ఉన్నదా, మీకు ఎవరికైనా ఉందా? ఓకే, చూసారా కనీసం అటువంటి ఇల్లు ఏం చూసారా? యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇట్ కదా. దాన్ని ఇల్లు అంటామా పాక అంటామా? పాక అంటాం కదా. వాళ్ళిద్దరు చూడండి హ్యాపీగా నిలబడి ఉన్నారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎవరైనా? రాజశేఖర రెడ్డి గారు అందరికీ తెలుసు. ఆయన కాకుండా పక్కన యూనిఫామ్లో ఉంది ఎవరైనా తెలుసా? యూనిఫామ్లో ఉంది తెలుసా? పోనీ యూనిఫామ్ పక్కన ఉన్న ఇద్దరు కనపడుతున్నారా? ఒక లేడీ ఉంది, ఇంకా పక్కన ఇంకొకరు గుర్తుపెట్టారా? ఇందాక అక్కడ ఇంటి ఎదురుగా నిలబడ్డది వాళ్ళే, వాళ్ళ పేరెంట్స్. ఐపీఎస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు. ఓకే, ఐపీఎస్ ఎవరో చూద్దాం. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, రేవు ముత్యాలరాజు అని తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? ఐడియా ఉన్నారా?
ముత్యాలరాజు గారు తెలుసా? ఈ వాస్ టాపర్, ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టండి మేడం. యా, అటు చివరు ఉన్నారు కదా ఆయన, రేవు ముత్యాలరాజు. ఈ వాజ్ ఓఎస్డి టు ఎక్స్ సీఎం, అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉండేది ఇంతకుముందు. ఆల్ ఇండియా టాపర్. వాళ్ళ ఇల్లే ఇందాక మనం చూసిన ముత్యాలరాజు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇల్లే ఇందాక మనం చూసింది. బ్యాక్ వెళ్ళండి మేడం, ఆ పూరి గుడికి వెళ్ళండి. యా, ఇది వాళ్ళ ఇల్లే. ముత్యాలరాజు అని ఎవరైతే చూసామో, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని చూసామో, అది వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళ ఫాదరు, వాళ్ళ మదరు. నెక్స్ట్ ఇదైతే మీకు ఇందాక ఐపీఎస్గా కనపడిండో, ఫస్ట్ ఐపీఎస్ వచ్చింది తనకి. ఈ వాజ్ మై బ్యాచ్మేట్ ఇన్ ఐపీఎస్. సో నా బ్యాచ్మేట్ ఐపీఎస్లో, నా బ్యాచ్మేట్. సాధారణంగా ఐపీఎస్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఏం చేస్తారు, ఓకే చాలా పేదరికం నుంచి వచ్చాము, ఐ హ్యావ్ గట్ ద ఐపీఎస్, ఐ గట్ పోస్టింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఐ మెట్ ద సీఎం, సీఎం ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ, ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ, మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ, సో ఇంకా నాకు అవసరం లేదు, ఐఎమ్ డన్ అని అనుకుంటారు సాధారణంగా. బట్ తను ఎయిమ్ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు హీ లాస్ట్ హిజ్ సిస్టర్. అంటే ఈ బిలాంగ్స్ టు ఒక చిన్న ఐలాండ్ ఉన్నది తనకి. ఐలాండ్లో ఉంటారు, ఫిషర్మెన్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు చేపలు పట్టుకొని ఉంటారు అనమాట, ఫిషర్మెన్ ఫ్యామిలీ. చిన్నప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్కి బాగలేకపోతే షీ వాజ్ అన్వెల్. అప్పుడు అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు, కనెక్టివిటీ లేదు. ఆ విధంగా వాళ్ళ సిస్టరు చనిపోయింది అనమాట. దెన్ ఈ టుక్ ఏ ఓత్, ఏదైనా కానీ మన విలేజ్కి ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలి, ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎ బ్రిడ్జ్, అంతే. మన ఊరికి ఒక బ్రిడ్జ్ తీసుకొని రావాలనుకున్నారు. దెన్ ఈ వెంటనే ఆస్క్ మదర్ అనమాట, మన ఊరికి బ్రిడ్జ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 2 solutions. One, you become a MP or MLA so that you will have funds, you can get it done. Or you become an IAS officer, you get the bridge done. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కావాలంటే మన చేతిలో ఏముండదు, మనం అవతలోడు ఓట్లు వేయాలిగా. సంబడి హ్యాస్ టు గివ్ ఓట్స్ ఫర్ యూ, కాస్ట్ ఓట్స్ ఫర్ యూ. మన దగ్గర ఏం లేదు. అది ఐఏఎస్ అయితే మన చేతుల్లో ఉంది, మనం చదువుకుంటూ అయిపోవచ్చు కదా. సో అందుకని తను చదువుకోవడం మొదలుపెట్టిండు. ఎంత చదువుకున్నా అంటే ఐపీఎస్ అయ్యింది. ఐపీఎస్ అయిన తర్వాత సీఎం పిలిచారు, పిలిచి చాలా అభినందించారు. ఏం కావాలబ్బా అని అడిగారు. సార్ మా ఊరికి ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలని అడిగారు. నెక్స్ట్ అండి, బ్రిడ్జ్ కావాలనగానే వాళ్ళ చిన్న గొల్లపాలెం అని చెప్పేసి ఐలాండ్ విలేజ్, సో కృష్ణా డిస్టిక్ కలుపుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ 23 crores రూపీస్ తోటి సీఎం గారు బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేశారు. ఈజ్ హ్యాపీ, మా బ్రిడ్జ్ కావాలి, నాకు బ్రిడ్జ్ వచ్చేసింది, ఈజ్ హ్యాపీ. బట్ నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాము, మా ఊరికి బ్రిడ్జ్ కావాలి, వచ్చేసింది, ఐఎమ్ హ్యాపీ, మా పేరెంట్స్ హ్యాపీ, సీఎంని కలిసాము, నాకు ఐపీఎస్ పోస్ట్ వచ్చేసింది, ఐఎమ్ హ్యాపీ, అందరు అక్కడే అయిపోతారు. బట్ వాట్ హీ వాజ్ థింకింగ్ ఈజ్, ఓకే నా ఊరికి ఒక బ్రిడ్జ్ వచ్చింది, ఫైన్, బట్ వాట్ అబౌట్ సో మెనీ విలేజెస్ హూ ఆర్ ఫేసింగ్ సిమిలర్ సిచ్యుయేషన్, వాళ్ళకు కూడా బ్రిడ్జ్ కావాలి కదా, ఎలా చేయాలి? ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అలా అయితేనే చేయగలుగుతావు. అందుకని యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. దెన్ మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగారు, నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలని. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నీకు ఏపీలో పోస్టింగ్ వచ్చింది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ పోస్టింగ్ ఇన్ ఏపీ బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేట్స్, యూ కెన్ గెట్ పోస్టింగ్ ఎనీవేర్, సో దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ, బెటర్ యూ బీ హియర్ ఓన్లీ ఇన్ ఐపీఎస్ అని. లేదు, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ బికమ్ లైక్ దట్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ గ్యారంటీ, ఇఫ్ యూ బికమ్ ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1 ఫస్ట్ ర్యాంకర్ విల్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ స్టేట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోస్ట్ ఇస్తారు ఇఫ్ యూ బికమ్ ద ఆల్ ఇండియా టాపర్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ సమ్ తమిళనాడు ఆర్ కర్ణాటక, సమ్ అదర్ ప్లేస్. సో ఆల్రెడీ అప్పటికి తను ఐపీఎస్లో జాయిన్ అయిపోయాడు. ఐపీఎస్లో ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవ్రీడే 18 hours ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 18 hours ట్రైనింగ్. దే విల్ గివ్ యూ 25 kg బ్యాగ్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు రన్ ఫర్ 25 kilometers. 25 kg బ్యాగ్ వేసుకొని 25 kilometers రన్ చేయాలి. స్విమ్మింగ్ ఉంటుంది, రైఫిల్ ఉంటుంది, హార్స్ రైడింగ్ ఉంటుంది, సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ చేసి 18 hours అయిపోయేసరికి బాడీ మొత్తం అలసిపోయి ఉంటుంది, పడుకోవాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఆ మిగిలిన 6 hours టైం ఫ్రేమ్లో లేదా ఆ క్లాసులకు వెళ్ళేటప్పుడు మిగిలిన టైం ఫ్రేమ్లో, మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి దొరికిన టైం ఫ్రేమ్లో తను చదువుకోవడం మొదలుపెట్టి విత్ ఇన్ 1 year ఈ బికేమ్ ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1
అండ్ ఐఏఎస్ అయిపోయి ఇక్కడే పోస్టింగ్ తీసుకొని వచ్చినాను అనమాట. ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ అనుకోండి, అప్పుడు టైం కానీ ఎఫర్ట్స్ కానీ ఫిజికల్ స్టామినా కానీ నథింగ్ విల్ స్టాప్ యూ. నార్మల్గా మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేసిన తర్వాత అందరూ ఆగిపోతారు అక్కడే. బట్ ఆయన మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా ఐఏఎస్ సాధించినమాట. నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరిని చూసారా? ఎవరు వాళ్ళు? ఎలా చెప్తారు ఫాదర్ అండ్ సన్ అని? ఎలా చెప్తారు ఫాదర్ అండ్ సన్ అని? ఫోటోలో చూస్తే చెప్పేస్తాం ఫాదర్ అండ్ సన్ అని. హౌ కెన్ యూ టెల్ దట్ థింగ్? ఓకే, అంటే మామూలుగా రిక్షా దొక్కే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ రిక్షా దొక్కినప్పుడు ఎలా ఉంటారు? టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటారు కదా. దే విల్ నాట్ బి సో హ్యాపీ, అంత సంతోషంగా ఉండరు. అక్కడ ఏంటి, ఇద్దరు కూర్చున్న వాళ్ళు తొక్కే వాళ్ళు ఇద్దరు దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, సో హిజ్ నేమ్ ఈజ్ చెప్పండి, గోవింద్ జైస్వాల్ ఉంటాడు. యా, గోవింద్ జైస్వాల్. గోవింద్ జైస్వాల్ 2007లో ఎప్పుడైతే ముత్యాల రాజుకి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందో అదే సంవత్సరం తనకు 48 ర్యాంక్ వచ్చింది. బట్ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ వన్. 22 ఇయర్స్లోనే ఐఏఎస్ అయింది ఆయన, 22 ఇయర్స్లో. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే he has studied the entire thing in government schools, government college, and he cleared the examination in first attempt. For me it took 4 attempts. Fourth attempt I could get the success. This boy got it in the first attempt itself. And what was his graduation? BSc Maths. ఏ మీడియంలో చదువుకున్నారు? హిందీ మీడియంలో చదువుకున్నారు. బట్ వాట్ వర్ హిస్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్? బిఎస్సిలో ఉంటాయా? మ్యాథ్స్లో ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీ ఉంటాయా? మరి అవి ఎందుకు తీసుకున్నాడు? సో నేను ఒక 4-5 years బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు కర్ణాటక ఫర్ సమ్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ. ఐ వాజ్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ అండ్ గోవింద్ వాజ్ ఏ జనరల్ అబ్జర్వర్. ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఫెయిర్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని చెప్పడం కోసం అబ్జర్వర్స్ వెళ్తారు. ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్కి వెళ్తారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ జనరల్ అబ్జర్వర్ కింద వస్తారు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ అబ్జర్వర్స్ కిందకి వస్తారు. దే అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఏమన్నా హ్యాంకీ బ్యాంక్ జరిగితే దే విల్ రిపోర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఆ విధంగా నాకు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ మెట్ హిమ్. సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ అనమాట, ఇవన్నీ చూడండి, బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ చదవటం ఏంటి, హిందీ మీడియంలో చదవటం ఏంటి, ఫిలాసఫీ హిస్టరీ ఆప్షన్ ఏంటి, 22 ఇయర్స్లో. అండ్ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఈ గుడ్ గెట్ ద ఐఏఎస్. ఎలా వచ్చింది, ఏం చేసావు అని చెప్పేసి అడగటం జరిగింది. ఈ స్టోరీ ఇస్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్. ఇందాక చూశారు కదా, వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక రిక్షా పుల్లర్. ఒక మొత్తం 4 పిల్లలు, 4 పిల్లల్లో వీడు చిన్నోడు. ఓకే, 4 పిల్లలు, అమ్మ నాన్న, 6 మెంబర్స్, ఒక చిన్న ఏమంటారు రేకుల షెడ్డు. ఆ రేకుల షెడ్ కూడా ఎక్కడ, వారణాసిలో ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ గోడకి షెడ్ వేసుకొని ఒక రేకులు పెట్టుకొని ఆ రేకుల షెడ్లో అమ్మ నాన్న 4 పిల్లలు ఉండాలి. అక్కడే చదువుకోవాలి, అక్కడే పడుకోవాలి, అక్కడే వంట వండుకోవాలి, ఆ చిన్న రూమ్లోనే. అండ్ 24 hours పక్కనున్న ఫ్యాక్టరీలోంచి పొల్యూషన్, సౌండ్స్. దిస్ వాజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ లివింగ్ అనమాట వాళ్ళ ఆ రోజున్న పరిస్థితుల్లో. ఇది కూడా ఇన్స్పైరింగ్. చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకి తెలియదు, ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఈ గోవింద్ ఆడుకుంటున్నప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరో ఆ చుట్టుపక్కల పిల్లలతో ఆడుకుంటుంటే వేరే వాళ్ళ మదర్ వచ్చి అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయిందట. వెళ్ళిపోతే వీడు బాగా ఏడుస్తూ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు, వెళ్ళి నా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోనియట్లేదు, ఆంటీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయిందంటే వాళ్ళ మదర్కి తెలుసు కదా, మనం బాగా పేదవాళ్ళు అన్నానా, మనకి ఎవరు ఆడుకోరు మనతోటి, రిక్షా పుల్లర్ కొడుకుతో ఎందుకు ఆడుకుంటారు, వాళ్ళు ఆడుకోవట్లేదు, ఎవరు ఆడుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి. మరి వాడు ఏడ్చుకుంటూ మరి హౌ టు గెట్ ద ఫ్రెండ్స్, మరి నేను ఎట్లా ఆడుకోవాలి, నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరో రావాలి కదా, ఎలా ఆడుకోవాలి అంటే, నువ్వు చాలా పెద్దోడు అయితే నీకు ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారు ఆడుకుంటారు అని చెప్పాడు. పెద్దోడు అంటే ఏం కావాలి, వాళ్ళ అమ్మకి తెలిసిందేంటి, పెద్దోడు అంటే ఊళ్ళో అందరికీ తెలిసిందేంటి, కలెక్టర్ కావాలి. కలెక్టర్ అయితే వస్తారు, నీకు అందరు వస్తారు, నీకు బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, వాళ్ళ ఇంట్లో పిలుస్తారు, నువ్వు ఆడుకోవచ్చు. సో అది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అలా కలెక్టర్ అయిపోవాలని పట్టుకుందనమాట. ఐ వాంట్ టు బికమ్ కలెక్టర్. ఎలా చదివిండంటే, వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ 10th class, హీ వాజ్ టేకింగ్ ట్యూషన్ ఫర్ 12th class స్టూడెంట్స్. 12వ తరగతి వాళ్ళకి 10th classలో ట్యూషన్స్ తీసుకున్నాడు. ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ వాళ్ళకి ట్యూషన్స్ తీసుకున్నాడు మ్యాథ్స్లో.
సో మచ్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ మ్యాథ్స్ అనమాట. సో అందుకని మీరు చూస్తే బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ చేసి ఉంటాను, డిగ్రీ మ్యాథ్స్ చేసిండు. మ్యాథ్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న దగ్గర పోయి అడిగిండట, నేను సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతాను, నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని. వాళ్ళ నాన్న ఏం చెప్పండి, నేను రిక్షాపుల్లో నా దగ్గర డబ్బులు ఏముంటాయి, ఏం లేవు, ఊర్లో చిన్న ల్యాండ్ ఉంది, అమ్ముతా అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 30,000-40,000 రూపీస్ వస్తుంది, అది ఇస్తాను నీకు, అంతకన్నా అయితే నా దగ్గర ఏం లేవు. సో ఆ ఊర్లో ఉన్న చిన్న ల్యాండ్ అమ్మితే ఒక 40,000 రూపీస్ ఏదో వచ్చాయి. 40,000 రూపీస్ అబ్బాయికి ఇచ్చాను. ఆ 40,000 రూపీస్ తీసుకొని వాడు ఢిల్లీ వచ్చిండు. ఢిల్లీలో 40,000 రూపీస్ హార్డ్లీ ఎనీ అమౌంట్. కోచింగ్ ఫీజే ₹1,00,000, 1,50,000, 2 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది. మరి 40,000 తోటి చదువుకోవాలి, ఏం చేయాలి? ఏం చేసింది, మార్నింగ్ అంతా లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి చదువుకోవడం, బుక్స్ కొనుక్కోవడానికి లేదు, కోచింగ్ వెళ్ళడానికి లేదు, డబ్బులు లేవు, కోచింగ్ వెళ్ళలేదు, లైబ్రరీకి వెళ్ళడం, పొద్దు నుండి సాయంత్రం వరకు లైబ్రరీలో కూర్చొని బుక్స్ చదువుకోవటం. మరి రాత్రి ఎక్కడ పడుకోవాలి? ఢిల్లీలో ఏంటంటే కొన్ని అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్స్ ఉంటాయి. సెల్లార్స్లో నైట్ పూట సెక్యూరిటీ గార్డు పెట్టుకునే బదులు ఈ స్టూడెంట్స్ని ఏమైనా పడుకోబెట్టారనుకోండి, వీడు కింద సెల్లార్లో ఉన్న వెహికల్స్కి సెక్యూరిటీ లాగా కూడా ఉంటాడు, అందుకని వీళ్ళని అక్కడ ఉంచేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకోకుండా రాత్రిపూట వీడు అక్కడ పడుకునేవాడు, పొద్దున్నే లేచి వెళ్ళేవాడు. మరి 40,000 రూపీస్ తోటి డైలీ మనలాగా బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ తినే పరిస్థితి కూడా లేదు. డైలీ ఒక పూట మాత్రమే తిని చదువుకుంటూ ఉండేవాడు. కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఒక సీనియర్ స్టూడెంట్ హూ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ, వాడు చూసి లైబ్రరీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు వచ్చి, తమ్ముడు నేను చాలా రోజులు చూస్తున్నా, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ కోచింగ్ అయినా డబ్బులు లేవని చెప్తున్నావు కదా, బట్ నేను కోచింగ్ వెళ్ళాను, ఐ వెంట్ టు కోచింగ్, లాస్ట్ 4 years నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, నాకేం రావట్లేదు. సో మా ఇంట్లో పేరెంట్స్ వచ్చేయమంటున్నారు, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో నా దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి, నీకు కావాలంటే ఈ బుక్స్ తీసుకో. ఏం బుక్స్ ఉన్నాయి? ఇందాక చూసాక సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అవి? ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీ అనమాట. నా దగ్గర ఫిలాసఫీ, హిస్టరీ బుక్స్ ఉన్నాయి, నీకు కావాలంటే తీసుకో. బట్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ ద కోచింగ్. ఈ బుక్స్తో పాటు నేను కోచింగ్ అటెండ్ అయ్యాను. ఈ బుక్స్ తీసుకొని నేను 4 times రాశాను, నాకు రాలే. నా దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు కావాలని తీసుకో. సేమ్ బుక్స్, కోచింగ్ కూడా వెళ్ళలేదు, సేమ్ బుక్స్, అవి మాత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎవరైతే 4 సంవత్సరాలు అదే పుస్తకాలతో రాసి కోచింగ్ అటెండ్ అయ్యి సక్సెస్ తెచ్చుకోలేకపోయారో, వితిన్ 1 year లోపల అవే బుక్స్ తోటి హీ బికెమ్ IAS ఆఫీసర్. సేమ్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్, నో మ్యాజిక్, నథింగ్, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ వితౌట్ కోచింగ్. నేను వాడిని అడిగాను, మరి ఎలా సాధ్యమైందిరా నీకు, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే అంత ఎలా సాధ్యమైందని. సో తను చెప్పింది ఏంటంటే, సార్, ఫర్ ఎవ్రీబడి దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఆప్షన్, దెర్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఛాన్స్. మీరున్నారు, యూ బికేమ్ IRS ఆఫీసర్ అండ్ 4th attempt బికాస్ యువర్ ఫాదర్ వాజ్ సపోర్టింగ్ యూ 1st, 2nd, 3rd, 4th. బట్ నాకు ఆప్షన్ లేదు, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 option, అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ అగైన్ మా నాన్నతో పాటు నేను కూడా సైకిల్ తొక్కాల్సి, రిక్షా తొక్కాల్సింది. దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ, దెర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ మీ. సో ఆ రోజు నాలో ఉన్న పట్టుదలకి మీరు చైనా, రష్యా బుక్ ఇచ్చినా కానీ చదివి ర్యాంక్ కొట్టేవాను సార్ అని చెప్పేసి. దట్ వాజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్ వాజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫైర్. సో ఒక్కసారి మనలో కనుక ఫైర్ వస్తే ఇంకా మనల్ని ఎవరు ఆపలేదు. ఇంపాసిబుల్, నో బడీ కెన్ స్టాప్ అస్. సో ఏదో బుక్స్లో ఉంది, లేదా కోచింగ్లో ఉంది, లేదా ఇంకొక దాంట్లో ఏం ఉండదు, అంత ముందు మనలో ఉంది. మన దగ్గర అంత కరెక్ట్గా ఉంటే మిగిలిన ప్రపంచాలు అన్ని థింగ్స్ అన్ని సెటరేట్ అయిపోతాయి. ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా. ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకొని కూడా సక్సెస్ కాలేకపోయే 4 attemptsలో సేమ్ బుక్స్ తోటి అనదర్ పర్సన్ గట్ IAS అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈయన ఎప్పుడైనా చూసారా? బలరాం నాయక్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? సింగరేణి కాలరీస్ అని ఉంటుంది, తెలుసు ఎవరికన్నా? సింగరేణి కాలరీస్ విన్నారా లేదా ఎప్పుడన్నా? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ సార్, ఎవరైనా ఏమి ఉంటే చెప్పు తల్లి, ఏంటది? అంతే, ఏమి విన్నా అంతేనా? ఓకే. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఉంటుంది కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ థర్మల్ పవర్ ఉంటుంది, తెలుసు కదా మీకు. థర్మల్ పవర్కు రా మెటీరియల్ ఏంటి మరి? కోల్ కదా. కోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కోల్ మైనింగ్ చేస్తే వస్తుంది, అంతే కదా. మైనింగ్ ఎవరు చేస్తారు? ఇండియాలో 2 పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఒకటి కోల్ ఇండియా, రెండోది సింగరేణి కాలరీస్ అంటారు. తెలంగాణలో ఉంది. దే హ్యావ్ వెరీ లార్జ్ మైన్స్ అనమాట. వాళ్ళు కోల్ మొత్తం తోవి తీస్తూ ఉంటారు. సో ఈయనది ఒక ఫ్యాసినేటింగ్ స్టోరీ బలరాంది. బలరాం తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్. ఈజ్ మై జూనియర్, IRSలో నా జూనియర్. ఇప్పుడు 2011 బ్యాచ్, 10 బ్యాచ్, నాకన్నా 4 years జూనియర్.
ఇప్పుడు తెలంగాణలో సింగరేణి కాలనీస్కి సిఎండీగా ఉన్నాడు, డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ కూడా ఉన్నాడు ఆయన. ఈయన 5 అన్నదమ్ముల్లో ఈయన ఒకడు. బలరాం నాయక్ అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా, ట్రైబల్ దానికి సంబంధించి నాయక్స్ దాంట్లో ఉన్నారు. 5 పిల్లలు, బాగా పేదరికం. వాళ్ళ నాన్న ఏం చేసిండ్రు, అందరినీ ఎంతవరకు చదువుతూ అంతవరకు చదవటం అయిపోగానే పెళ్లి చేసేయటం. ఈయన కూడా ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్. ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ కాగానే ఆయనకి పెళ్లి చేసి ఇంట్లోంచి పంపించేశారు. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే పెళ్లి చేస్తారు, పంపించేస్తారు. హైదరాబాద్ వచ్చేసిండ్రు. ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి ఏం ఉద్యోగం ఉంటుంది? ఉద్యోగం ఇస్తారు, ఎవరన్నా జాబ్ ఇస్తారా? సో ఆయన ఏం చేసిండు, ఆటో నడుపుకోవడం మొదలుపెట్టిండు. ఆటో డ్రైవర్. ఈయన ఆటో డ్రైవరు, వాళ్ళ వైఫ్ బట్టల షాప్లో సేల్స్ గర్ల్. మన షాప్కి వెళ్తే బట్టలు చూపిస్తారు కదా, సేల్స్ గర్ల్. సో బట్టల షాప్లో ఆమె సేల్స్ గర్ల్, ఈయన ఆటో డ్రైవర్. ఇలా జరుగుతోంది జీవితం. 2 పిల్లలు కూడా పుట్టారు వాళ్ళకి. ఒకరోజు ఇలాంటిదే మనలాంటిది ఒక సెషన్ జరుగుతుందట. మనం ఎలా అయితే కూర్చొని ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ రకరకాల ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో అలా ఒక సెషన్ జరుగుతుంది. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ ఏమన్నారంటే, ఓకే మేము అక్కడ ఒక సెషన్ జరుగుతుంది, వీ వాంట్ టు అటెండ్ దట్ సెషన్, దట్ విల్ బి అబౌట్ 2 hours. ఆఫ్టర్ 2 hours యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ అస్. మళ్ళీ ఇంకో ఆటో మాట్లాడుకోవడం ఎందుకు, ఒక 2 hours వెయిట్ చేయి, మేము అది అటెండ్ అయిపోయి మళ్ళీ వచ్చేస్తాం, మమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర దింపేసి. ఓకే మొత్తం ఒక 50 రూపీస్ ఇవ్వండి, దింపేస్తాను. వాళ్ళని తీసుకొచ్చిండు, అక్కడ ఆడిటోరియంలో దింపేసిండు. ఆటోలో కూర్చొని ఏం చేస్తాం, లోపలైతే ఏసీ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఆయన కూడా ఆడిటోరియంలోకి వచ్చి ఏసీ ఉంది కదా అని లోపల కూర్చున్నప్పుడు ఇలానే చెప్పారు, రిక్షా పుల్లరు ఐఏఎస్ అయిపోయిండు, లేదా ఇంకొకరు ఐఏఎస్ అయిపోయారని చెప్పారనమాట. ఈ ఫెల్ట్ వెరీ మోటివేటెడ్. అరే వీళ్ళందరూ అయినప్పుడు నేనెందుకు కాకూడదు? మైండ్ యూ, అప్పటికి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిపోయి పెళ్ళి అయిపోయి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. డిగ్రీ కూడా కాలే, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిపోయినాడు అంతే. ఆయనకు కూడా ఐఏఎస్ కావాలనిపించింది, నేను కూడా కావాలి ఐఏఎస్ అని చెప్తే అందరు నవ్వుతారు కదా, రిక్షా ఆటో డ్రైవర్ నువ్వేంటి ఐఏఎస్ అయ్యేదని, ఇంటర్ ఫెయిల్ నువ్వు ఎట్లయితావు ఐఏఎస్ అని. ఆయన ఏం అట్లా టెన్షన్ పడలే. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే వితౌట్ ఈవెన్ పాసింగ్ 10th క్లాస్ ఇంటర్ పాస్ కాకపోయినా డిగ్రీ చేసేయచ్చు మీరు. సో ఈ జాయిన్ ఇన్ ద డిగ్రీ చేసి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి ఐఆర్ఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యిండు. ఈరోజు సిఎండి ఆఫ్ సింగరేణి కాలనీస్. ఆయన కింద 55,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఆయన మేనేజ్ చేస్తాం. 25,000 crores. ఒకరోజు 25 రూపాయలకి వెళ్ళిన ఆటో కోసం నడుపుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు 25,000 crores రన్ చేస్తారు. పెళ్ళయి పిల్లలున్న ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి. మరి వాళ్ళు లాస్ట్లో ఎప్పుడో పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అయ్యి వాళ్ళకి ఎవరో చెప్తే అప్పుడు మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు సివిల్ సర్వీస్ గురించి. మరి మీరు 9th 10th మీకు ఇంత చిన్నప్పుడే ఇంత అవేర్నెస్ వచ్చినప్పుడు నథింగ్ విల్ స్టాప్ యూ. యూ కెన్ బికమ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ రాజకుమార్ గారు విన్నారు ఎప్పుడైనా పేరు? ఈమె యాక్చువల్గా ఎంపీడీఓగా చేస్తున్నారు. ఎంపీడీఓగా పనిచేసుకుంటూ 2 పిల్లలు ఉన్నాక సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాసి అయిపోయేసారు. విజయనగరం ఎస్పీకి కూడా చేశారు ఆమె. 33 years వయసులో చాలా 2 పిల్లలు ఉన్నాక టఫెస్ట్ ట్రైనింగ్ అది ఎన్పిఏలో ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐజీగా ఉన్నారు, ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఐజీగా ఉన్నారు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐజీగా ఉన్నారు. అంతకుముందు విజయనగరం ఎస్పీకి చేశారు. అది పిల్లలు ఉండి 33 ఏళ్ళ వయసులో ఐపీఎస్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ సో చూసాం కదా, పేదరికం అనేది కానీ లేదా మనకి ఎప్పుడో లేట్గా రియలైజ్ అవటం అనేది కానీ వయసు అనేది కానీ ఏది కూడా మనకి అనుకున్న లక్ష్యం సాధించడానికి, మన గోల్ సాధించడానికి అడ్డంకి ఏం కాదు. నథింగ్ స్టాప్స్ యూ. అండ్ మెనీ a times we may not be having, but there are people who have cleared the examination in spite of having physical difficulties. ఏమున్నాయి చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం. మీ అమ్మాయి బాగుందా? బాలేదా? నెక్స్ట్ ఒక స్కోలియోసిస్ అని ఒక వ్యాధి ఉంది. మనందరికీ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది కదా, వెన్నెముక స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఏమైందంటే ఆ స్పైన్ అనేది కర్వ్ అయి ఉంటుంది. చూడండి, స్పైన్ ఎప్పుడైతే కర్వ్ అవుద్దో అప్పుడు ఆ రిబ్స్ కానీ పెల్విస్ ఇవన్నీ కూడా వంగిపోయి ఉంటాయి అనమాట, అబ్నార్మల్గా ఉంటాయి. సో దే కెనాట్ లిఫ్ట్ వెయిట్, స్ట్రైట్గా నిలబడలేరు,
బరువులు లేపలేదు, ఏమీ చేయలేరు వాళ్ళు పరిస్థితి. నెక్స్ట్ అండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, అమ్మాయికి సరిగ్గా నిలబడలేదు, అమ్మాయి వంగిపోయి ఉంటుంది, బరువులు నిలబడలేదు, కూర్చోలేదు, నిలబడలేదు ఎక్కువసేపు. ఎవరో చూద్దాం అమ్మాయి అచీవ్మెంట్ అది. నెక్స్ట్, ఇరా సింఘాల్ ఆమె పేరు. ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఇన్ 2014. ఎప్పుడట? 31 ఇయర్స్ ఏజ్లో. స్పెషల్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చేస్తున్నాము. ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కేటగిరీలో నెంబర్ 1 కాదు, జనరల్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1. జనరల్ కేటగిరీ. సరిగ్గా నిలబడలేదు, సరిగ్గా కూర్చోలేదు, ఒక 4 బుక్స్ గట్టిగా బరువు కూడా ఎత్తలేదు. మరి వరల్డ్లో టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పాంగా, ఇందాక చెప్పాం. అందుకే మీకు వరల్డ్లో టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ 11 లక్షలు 15 లక్షల మంది చెప్పాం కదా. స్టిల్ షీ వుడ్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్, దట్ విత్ ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1 ర్యాంక్. నెక్స్ట్ అండి, ఈయన పేరు ఎప్పుడు విన్నారా మీరు? మన దగ్గరే, మన తెలుగు అతను ఆయన, కటా సింహాచలం. ఓకే, ఇండియాస్ ఫస్ట్ బ్లైండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అయిన 2016లో. ఈయన కూడా అంతే, చాలా పేదరికం. చిన్నప్పుడు సరైన ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల చిన్నప్పుడు ఆయన కళ్ళు బాగా డ్యామేజ్ అయినాయి. చాలా చిన్నప్పుడు, పుట్టినప్పుడు కళ్ళు ఉన్నాయి, తర్వాత చాలా చిన్న వయసులోనే కళ్ళు దెబ్బతిన్నాయి ఆయనకి. పేదరికం, చాలా పేదవాళ్ళు. ఆ బ్లైండ్ దాంతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ IRS అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జామ్ రాసి 2019లో IAS అయ్యిండు. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ITDA రంపచోడవరం, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో రంపచోడవరం ఉంటుంది. ITDA అంటారు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ ఏజెన్సీ. దానికి ఆయన ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కింద ఉన్నాడు. మన తెలుగు అతనే, కళ్ళు లేకున్నా కానీ 100% బ్లైండ్ అయినా కానీ 2 సార్లు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేసింది, నాట్ వన్స్, ట్వైస్. ఒకసారి IRS, ఒకసారి IAS. నెక్స్ట్, సో ఇప్పటివరకు చెప్తుంటే మీకు అనిపించి ఉండొచ్చు, ఏంటి సార్ ఓన్లీ IASల గురించి IPSల గురించి చెప్తుండో, మాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మాకు ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని ఉంది, లేదా మేము వీ వాంట్ టు బి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆర్ వీ వాంట్ టు డూ సమ్ ప్రైవేట్, అంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ. మనం దాంట్లో ఇదే చేయాలని లేదుగా, మన ఇష్టం వచ్చింది మనం చేయొచ్చు, మన కెరీర్ మనం చూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈయన పేరు రోమన్ సైని. ఈయన ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ 16 సంవత్సరాల వయసులో క్రాక్ చేసింది. వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జాము. 16 ఇయర్స్ ఏజ్లో, అంటే మామూలుగా 10th అయిపోయి 15 సంవత్సరాలు ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి, అప్పుడే ఆయన ఎయిమ్స్లో ర్యాంక్ సాధించిండు. తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 22 ఇయర్స్ IAS అయిపోయాడు 2013లో. 2013లో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 22 ఇయర్స్ IAS అయిపోయింది. IAS అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటారు, అందరూ కూడా చాలా ఇంకా లైఫ్ సెట్ అయిపోయింది అనుకుంటారు. కానీ ఆయన 2013లో IAS అయితే 2016లో IASను వదిలేసిండు. నాకు IAS వద్దు, నేను ప్రైవేట్గా నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటానని వదిలేసి అన్ అకాడమీ అని ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. అన్ అకాడమీ అని విని ఉంటారు కదా. ఆ అన్ అకాడమీ కో-ఫౌండర్ ఆయన. ఈరోజు అన్ అకాడమీ వర్త్ ఈజ్ అబౌట్ 25,000 crores 2023లో. 2013లో IAS రాసిండు, 16లో వదిలిపెట్టిండు, 23 కల్లా 25,000 కోట్లు. సో IAS అని ఆగిపోలేదు, IAS దాటి కూడా బియాండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి, నేను చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వచ్చి నౌ 25,000 crores వర్త్ కంపెనీని ఆయన స్థాపించడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇదేంటండి, ఇది ఆఫీసా, ఇల్లా, స్కూలా, కాలేజా, ఏంటిది, రెస్టారెంటా, ఏం చెప్పలేరా? స్టూడియో లాగా ఉందా? స్కూలా? ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈమె పేరు సుందరి పాటిబండ్ల, మన గుంటూరు అమ్మాయి, గుంటూరు ఉండే. ఈమెది కూడా వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. ఈమెకు కూడా ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు. పెళ్లి చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ని అడిగిందట, ఎందుకు ఇంత చిన్న వయసులో నేను బాగా చదువుకుంటా కదా అని. నాకు అన్ని సంబంధం లేదమ్మా, నా బాధ్యత అయిపోతుంది, నేను ఇంటర్ అయిపోగానే పెళ్లి చేస్తారు. పెళ్లి చేసేటప్పుడు భర్తను అడిగిందట పెళ్లి టైంలో, నేను ఏదైనా చదువుకుంటాను, నాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం, నేను చదువుకుంటాను, నాకు అడ్డం చెప్పొద్దు మీరు అని. సరే నీ ఇష్టం, చదువుకో అని చెప్పాను అనమాట.
సో పెళ్ళి అయిన తర్వాత తను సిఏ చదివింది, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చదివింది. చదివి హైదరాబాద్లో ఒక కంపెనీలో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా జాయిన్ అయింది. జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫారెన్ నుంచి చాలా కంపెనీస్ వస్తుంటాయి ఇండియాకి ఇక్కడ బిజినెస్ కోసం లేదా ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ కోసం వస్తారు. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ సాధారణంగా 6 months, 1 year, 1.5 year ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఫారెన్ ఉదాహరణకి ఎక్కడి నుంచో వస్తాడు, చైనా నుంచో, రష్యా నుంచో, యూఎస్ నుంచో వస్తాడు. ఇక్కడికి వచ్చి కంపెనీ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు ఒక స్పేస్ ఎత్తుక్కోవాలి. ఆ స్పేస్ ఎత్తుకున్నాక వాడితో రెంటల్ అగ్రిమెంట్, రెంట్ నెగోషియేషన్ చేయాలి, కరెంటు బిల్లు, టెలిఫోన్ బిల్లు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి, అన్ని వైరింగ్ చేయించుకోవాలి, అన్నీ చేయించుకోవాలి. తర్వాత మనకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి, పాన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టాలి, ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. వాడు వచ్చిన ప్రాజెక్టే చేయాలన్నా ఇవన్నీ చేయాలన్నా వాడికి. సో అందుకని వాళ్ళు ఎత్తుకునే వాళ్ళండి, ఎవరైనా కొద్దిగా చేసి పెట్టండి, ఏదైనా మాకు పని చేసి పెట్టండి, కొద్దిగా స్పీడ్గా అయిపోవాలి, మాకు ఇవన్నీ చేసే టైం లేదు, వీఆర్ హియర్ ఓన్లీ ఫర్ 3 months, 6 months, మాకు రెడీగా ఆఫీస్ వచ్చి పని చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి మేము అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళండి. ఐస్ప్రౌట్, ఆ కంపెనీ పేరు ఐస్ప్రౌట్, వెనక్కి వెళ్ళండి. ఈ కంపెనీని ఆమె స్టార్ట్ చేసింది. రెగ్యులర్ ఆఫీస్ లాగా అయితే చైర్లు టేబుల్స్ ఉండాలి, అలా కాకుండా హ్యాపీగా ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంత సరదాగా సంతోషంగా మనం ఉద్యోగం చేసుకుంటామో ఆఫీస్లో కూడా అంతే సరదాగా వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసుకోవాలని ఇలాంటి ఆఫీస్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి రెంట్కి ఇవ్వటం, ఒక స్పేస్ తీసుకొని రెంట్కి ఇవ్వటం. ఉదాహరణకు మన బిల్డింగ్లో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంది కదా, అంత ఫ్లోర్ వరకు తీసుకొని ఆమె రెంట్కి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. నేను చెప్పింది సమ్వేర్ అరౌండ్ 2019లో. ఇది 5 years అయింది. 2019లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇది 5th year వాళ్ళది. నో ద కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ 200 crores. 200 crores. సో పెళ్ళి అయిపోయిన అమ్మాయి అవతల వాళ్ళ అవసరం ఏంటో కనుక్కొని ఆ అవసరానికి తగ్గ ఫెసిలిటీస్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే మార్కెట్ ఉందని గమనించి తను స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఇది. ముందు హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు దేశంలో దాదాపు ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు, పూణే అన్ని చోట్ల కలిపి ఒక 7 places ఉంది. నౌ దేర్ కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ 200 crores per year. సో ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్. ఎక్కడా కూడా మనం పెళ్ళి అయిపోయిందనో, లేకుండా చదువు రాలేదనో, ఫెయిల్ అయ్యామనో, లేదా ఇంకోటనో మనం ఆగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ముందు మిమ్మల్ని మీరు కాంప్రమైజ్ కావద్దు. మీరు గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, అందుకనే ఫస్ట్లో చెప్పా ఇంపాసిబులా ఐఎమ్ పాసిబులా అని. నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? మనకు చేయగలుగుతాం అనిపిస్తుందా, చేయలేమనిపిస్తుందా? ఎస్ యూ కెనా, విల్ డూ ఇటా? సాధారణంగా ఏమవుతుంటుందంటే మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడల్లా మన మీద మనకు డౌట్ వస్తుంది. అసలు ఇవంతా చేయగలుగుతామా? ఏదో సార్ వచ్చిండు చెప్పిండు బాగానే చేస్తాం అన్నాడు, కానీ మనకు కష్టం అయ్యాన్ని మనతో ఎక్కడ అవుతుంది, ఎవరో చెప్తారు, వాళ్ళు ఎవరికి ఒక్కరికి అయింది, మనతో అవుతుందా? ముందు మనలో మనకు సెల్ఫ్ డౌట్ అనమాట, భయం. మనలో ఉన్న ఎనర్జీ మనకు తెలియదు. ఆయన హనుమంతుడు అంతేనట్టు కదా, ఆయనకు కూడా ఎవరో ఒకరు చెప్తేనే ఆయన బలం తెలుస్తుంది, లేకపోతే చెప్పదు అనమాట. అట్లా మనలో కూడా మన లోపల కూడా ఒక హనుమంతుడు ఉంటాడు. సంబడి హ్యాస్ టు గివ్ దట్ పుష్ అనమాట. చూద్దాం నెక్స్ట్. చూడండి ఏం చేస్తుంది అది, ఎలిఫెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఏం చేస్తుంది? ఒక పెద్ద లారీ, ఆ లారీ మీద అంత లోడు, అది కూడా బురదలో ఆగిపోయింది. మరి అంత పెద్ద లారీ, అంత లోడు, అంత బురదలో కూడా దాన్ని నెట్టే బలం ఎవరికి ఉంది? చూడండి ఎంత బలం ఉందో దానికి. అంతేనా? బలం ఉందా లేదా? డౌటా ఎవరికన్నా? ఎలిఫెంట్ బలం మీద డౌట్ ఎవరికన్నా? నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎలిఫెంట్ ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు ఎలిఫెంట్ని? లారీలు ఎక్కిస్తున్నారా? ఎలిఫెంట్ లారీలో మనం ఎక్కించగలుగుతామా? తోకనే లేపగలుగుతాం మనం? తొండం తర్వాత తోకనే లేపగలుగుతాం మనం? పోయినా ఎక్కించోట ఏమన్నా పెద్ద బాహుబలి వాడేమన్నా? చూడండి వాడు సైజ్ చూడండి ఎడుతున్నాడు. అది కూడా ఏంది మరి, ఒక్క చేతితో నెడుతుండు వాడు. పోనీ ఇటు పక్కన చేతిలో ఏదైనా పెద్ద బలం ఉందో, చిన్న కర్ర ముక్క అంతే కదా, అది పట్టుకొని ఎడం చేతితో ఎలిఫెంట్ని లారీలోకి ఎక్కించేస్తున్నాడు వాడు. ఎక్కించగలుగుతాం ఎలిఫెంట్ని?
సో అంత పెద్ద ఎలిఫెంట్కి కూడా ఏంటంటే సెల్ఫ్ డౌట్, మనకు వచ్చినట్టే సెల్ఫ్ డౌట్ అనమాట. అమ్మో ఈ లారీ ఎక్కుతామా లేదా, మనకి ఎవరైనా సపోర్ట్ ఇస్తే బాగుండు. అప్పుడు వీడు ఎప్పుడైతే చేయబెట్టిండో అది ఏమనుకుంటుందంటే వెనకాల మా బాహుబలి ఉన్నాడు, ఆయన నెట్టేస్తాలో ఏం కాదు, ఆ బలం ఉన్నాడు వెనకాల చూసుకుంటాడు పడిపోతా నన్ను అని చెప్పేసి అది ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తుంది. వాడు చేసేది ఏం లేదు, ఓన్లీ చేయబెట్టింది అంతే దాని మీద. ఓకే, అది నిజంగా వెనక్కి పడితే వాడు పచ్చడి అయిపోవటమే. సో దీంట్లో జరిగేది ఏంటంటే అంత పెద్ద ఎలిఫెంట్కైనా కానీ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది వస్తుంది. ఆ చిన్న జెంటిల్ టచ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ డోంట్ ఈవెన్ సే ఇట్ యాజ్ అ పుష్ కూడా వాడికి అంత సినిమా లేదు, జస్ట్ జెంటిల్ టచ్ అనమాట. అది ఇట్ గివ్స్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్, ఏమని ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని. సో మెనీ ఏ టైమ్స్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ మనకు కూడా ఆ డౌట్ వస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ టచ్ అనేది ఉంటుందో పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి, టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఉంటుందో అప్పుడు ఎటువంటి పని అయినా కానీ మనం చేయగలుగుతాం. సో చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుంటుందంటే మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో చాలామంది వాడికి ఉన్నదే మీ మీద నెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. వాడి భయము, వాడి బలహీనత మీ మీద నెట్టడం కోసం ప్రయత్నం, వాడికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, వాడికి ఆ విషయం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తాబేలును ఏమంటారు ర్యాబిట్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, ఉదాహరణకు తాబేలు ర్యాబిట్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి. ఆ తాబేలు ఎప్పుడైనా ఏం చెప్తాడు, వాడు స్లోగా నడవాలి, ఇంతకన్నా నడవద్దు, నడిస్తే పడిపోతామని చెప్తాడు. వాడికి తెలిసింది అదే. ర్యాబిట్ అనేవాడు ఏం చెప్తాడు, లేదు చాలా స్పీడ్కి కూడా పరిగెత్తవచ్చు మనం అని చెప్తాడు. సో వీడికి తెలిసింది అదే, వాడికి తెలిసింది అదే, రెండు కరెక్టే. కానీ వాడి దాని మీదనే వీడు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదాహరణకు ర్యాబిట్ వచ్చి నీళ్ళల్లో వెళ్ళమాకు మునిగిపోతాం మనం అని చెప్పింది అనుకోండి, వాడు చూసి ఆగిపోయాడు అనుకోండి టాటాయిస్, వాడి జీవితం అంతా ఎప్పుడు నేల మీద ఉండాలి, నీళ్ళలో ఎప్పుడు పోలేడు వాడు, అంతే కదా. సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్. జస్ట్ బికాజ్ సంబడి వాడు ఏదో చెప్పినంత మాత్రాన మీరు మీ లక్ష్యాన్ని ఆపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు వెనక్కి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి ప్లే చేయండి మేడం. అది సో వాడు దూకడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది చూడండి, అది జంప్ చేస్తుంది. టీచర్ వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది చూడండి, ఎక్కడ డిస్కరేజ్ చేయట్లేదు, చేస్తారని. అంటే నేను చేయలేనని చెప్పేసి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు చూడండి వాడు. గుర్తింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కానీ, టీచర్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు ఎగతాళి చేయట్లేదు, అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తారు చూడండి. వాడి ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం కోసం. సో మరి సేమ్ పర్సన్ అప్పటికి 4 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యిండు.
వాడికి ఏం ప్రత్యేకంగా వాడికి ఏం డోసులు ఏమి ఇవ్వలేదు, బూస్టింగ్ డోస్ ఏమి ఇవ్వలేదు వాడికి. ఓన్లీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాడు ప్రాపర్గా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎవరో గురించి చూడండి, అక్కడ ఉన్న ఎవరు కూడా డిస్కరేజ్ చేయలేదు అన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా కానీ. సో ఎప్పుడైతే ఆ సపోర్ట్ వచ్చిందో, మేము అందరం ఉన్నామనే సపోర్ట్ వచ్చిందో, వాడు చాలా ఈజీగా దాన్ని సాధించడం జరిగింది. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఏదైనా సాధించాలనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ డిస్కరేజ్ చేయమాకండి. ఆ పాజిటివ్గా అట్లీస్ట్ గివ్ ఏ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వాడికి, ఏది ఇవ్వాలన్నా కానీ. మిరకిల్స్ కెన్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మన ఎదురుగా చూసాం కదా, అప్పటి వరకు గాంధీ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ తోటి తను చేయగలిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ మేడం ఏమంటుంది అది? పియానే ఎంకరేజ్. ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫుల్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్. అంటే నీతో కాదు, నువ్వు పనికిరావు, నువ్వు వేస్ట్, నువ్వు చేయొద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో డోంట్ బీ వన్ అమాంగ్ దెమ్, బీ అన్ ఎంకరేజర్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంపాసిబుల్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఒపీనియన్. చూడండి, మరి కాళ్ళతోటి ఎవరైనా ఆర్చరీ చేయగలుగుతారా అంటే మనం నమ్మకపోయేవాళ్ళేమో. ఆ కాళ్ళు కూడా చేతులు ఎక్కడ పెట్టారు చూడండి, 2 స్టిక్స్ మీద బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రివర్స్ డైరెక్షన్లో కాళ్ళతోటి. మరి అది మామూలుగా వరుసలో చెప్తే మీరు చూడకపోతే నమ్మరు మీరు చేయగలుగుతామా అనేది. సో దట్స్ హౌ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. సో ఇంపాసిబుల్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్స్ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్, ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ అనేది మారదు, కానీ ఒపీనియన్ మారుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ ఒపీనియన్స్. ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తే అది ఓన్లీ ఒపీనియన్ మాత్రమే, అండ్ ఒపీనియన్ కెన్ చేంజ్ అనమాట అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మేడం. సో ఇది సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి అయితే ఒక బ్లాగ్ ఉంది మాది, ITCSC అని బ్లాగ్ స్పాట్ అని ఒక బ్లాగ్ ఉంది. దాంట్లో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా లాస్ట్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూస్, వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ అటువంటివన్నీ కూడా ఆ బ్లాగ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? యనమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి 100 టిప్స్ టు గెట్ టాప్ ర్యాంక్ అని చెప్పేసి, మొదటి ర్యాంకుకు 100 సూత్రాలు అని చెప్పేసి బుక్ ఇది. సో లైబ్రరీలో పెట్టుకోండి మేడం ఇవి. సో ఎవర్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు నో. Now you are preparing for exams, Tara. So in your journey, in your effort, any self-doubt that you are getting, any confusion that you have, any question that you have, you can ask. Because world 10 toughest exams. One of that is our civil services exams. Sir, crack that exam, right? So the best person who can advise us with all our doubts. So help yourself. Whatever the simple it is, you can ask. How did you put yourself up then after giving lessons? Fail. So you once failed an exam, how did you think that you could do it again? Okay. So what she was asking is how to overcome the failures. So failure is always a challenging thing. It's not so easy to overcome. But fortunately, I'm blessed with parents who are always supportive to me. And even my brother, sister also, they were always supportive. And I was sure about గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది, నాకు హౌ టు ఓవర్కమ్ ద ఎగ్జామినేషన్, క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ద ఎంటైర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్. నార్మల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, యూ ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లేదా క్వశ్చన్ పేపర్స్ దీస్ మీద. బట్ యూ ఆర్ నాట్ focused on the syllabus. So what I have done is almost I read the syllabus about 100 times. Syllabus 100 times. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యాస్ లాట్స్ ఆఫ్ సిలబస్ అనమాట. సో మెనీ పేపర్స్, సో మెనీ
బుక్స్ చాలా ఉంటాయి. వాటిలో పడిపోతే మనం వన్ ఎండ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ అవుట్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫోకస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ రీడింగ్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ యూ నీడ్ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ కానివ్వండి, లేదా లిటరేచర్ కానివ్వండి, లేదా న్యూస్ పేపర్స్ కానీ, వీక్లీ జర్నల్స్ కానీ, సో మెనీ బుక్స్ యూ నీడ్ టు రీడ్. మీకు అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ ఎ సిలబస్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు దట్ సిలబస్. బట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి అలా ఎగ్జాక్ట్ సిలబస్ అంటూ ఏమి ఉండదు, రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి అంతే. ఆ రిఫరెన్స్ బుక్స్లో సిలబస్, నాన్ సిలబస్ రెండు ఉండొచ్చు. అన్లెస్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ సిలబస్, అన్నెసరీ యూ విల్ బి రీడింగ్ సో మెనీ అన్నెసరీ థింగ్స్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, న్యూస్ పేపర్లో చదివినప్పుడు కూడా ఏది నీకు ఎగ్జామినేషన్కి అవసరమో అది మనం గ్రాస్ప్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్, what do you mean by red? What do you mean by green? Green means go or stop. Green means go, red means stop. Why red ki enduku stop bettam? Why not green? Red ki enduku stop? Any color can be kada, blue color can be or any other color can be. Why stop for red? Okay, red is dangerous. Why red is dangerous? Okay, so the color of the blood is red. అంతే కదా. సో మనం ఏదైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూర్చోమ్మా, సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఈ క్లోతింగ్ కానీ, స్టడీస్ కానీ, చదువు కానీ ఏదైతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తామో ఇవన్నీ హార్డ్లీ సమ్ 500 years ఓల్డ్, మేబీ 1000 years ఓల్డ్, అంతే కదా. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ మిలియన్ ఇయర్స్, మెనీ మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు. బట్ వాట్ ఎవర్ ద సోఫిస్టికేషన్ వీ గాట్ ఈజ్ హార్డ్లీ ఆఫ్ సమ్ 100-200 years ఓల్డ్ ఆర్ 300-400 years ఓల్డ్. అంతకుముందు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం మనం? వీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ కేవ్స్. వీ యూస్ టు ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ కేవ్స్. కేవ్స్లో కూడా ఎక్కడ ఉంటాం? కేవ్స్లో ఎడ్జ్లో ఉంటాం, లాస్ట్లో ఉంటాం. మన వెనకాల గోడ ఒకటే ఉంటుంది, మన ముందు ఎవరు వచ్చారో ఎవరు పోయేదో కనపడుతూ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఏదన్నా కేవ్స్లోకి ఏదైనా వస్తే వీళ్ళు ఇమీడియట్గా అలర్ట్ అవుతారు. ఆ భయం అనమాట ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన సర్వైవల్ భయం. బ్లడ్ అంటే భయం. బ్లడ్ అంటే ఎందుకు? అది దట్స్ వాట్. మనం చంపినా కానీ, జంతువులు చంపినా, జంతువులు హ్యూమన్స్ చంపినా కానీ బ్లడ్డే వచ్చేది. సో బ్లడ్ చూస్తే మనిషి అప్పుడు భయపడేవాడు. ఓకే, సమ్ ఎనిమల్ ఏదో ఉంది ఇక్కడ అని భయంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ఆ రెడ్ అనేది మన జీన్స్లో మనకు తెలియకుండా మన సైకాలజీలో ఒక బ్లడ్ సింబలైజ్ అయిపోయింది, ఒక డేంజర్ అనేదాన్ని సింబలైజ్ అయిపోయింది. అందుకని మనం ఏం చేసాం, దాన్ని రెడ్ సిగ్నల్ని స్టాప్ అనేదాన్ని పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటికి కూడా చూడండి, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు ఆఫీస్లో కానీ, ఇంక్లూడింగ్ మీ టీచర్ దగ్గర కానీ, మా ఆఫీస్లో ఎక్కడికి వచ్చినా కానీ, ఏది ఆఫీస్, ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న దగ్గర కూడా నా వెనకాల టేబుల్ ఉంటుంది, గోడ ఉంటుంది చూడండి. ఎనీ ఆఫీస్ ఇంక్లూడింగ్ పిఎం ఆఫీస్ అని చూడండి. సాధారణంగా ఎవరు రూమ్ మధ్యలో టేబుల్ చైర్ వేసుకొని మొత్తం ఓపెన్ పెట్టుకోరు, ఒక కార్నర్లో ఉండి వెనకాల గోడ ఉంటుంది. వీఆర్ సో ఇన్సెక్యూర్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వీఆర్ సో ఇన్సెక్యూర్. ఎంత పెద్ద CEO కంపెనీ అయినా కానీ గోడ ఉంటుంది వెనకాల ఎవరో తిరిగేటట్లు ఉండదు, మనుషులు తిరిగేటట్లు ఉండదు. సో ఆ హ్యూమన్ సైకిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అందుకని మీరు న్యూస్ పేపర్ చూడండి, పాజిటివ్ న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుందా, నెగిటివ్ న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుందా? నెగిటివ్ న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు కనుక ఒక అబ్బాయి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకో, నా ఒక్కరోజు మాత్రమే పేపర్లో వస్తుంది, నెక్స్ట్ డే ఏం కనపడదు. అదే వీడేదో తప్పు పని చేసిన అనుకోండి, వరుసగా 10 రోజులు 15 రోజులు దాన్ని తీస్తూనే ఉంటారు అనమాట. Part 1, Part 2, ఏం జరిగింది అని రాస్తూ ఉంటారు సీరియల్ లాగా. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ రిస్క్. మనకు రిస్క్ అంటే భయం, నెగిటివ్ న్యూస్ అంటే భయం, సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్. మనకు ప్రతిసారి బతకడం ఇంపార్టెంట్. అందుకని మన మెదడు ఏం చేస్తుంటుంది అంటే నెగిటివ్ న్యూస్ ఎక్కడ ప్రమాదం ఉంది ఎత్తుకుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ప్రమాదం ఉన్నది అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, ప్రమాదానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. అందుకే న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ ప్రమాదం గురించి, నెగిటివ్ న్యూస్ గురించి రాస్తేనే మనం ఎక్కువ చదువుతాం కాబట్టి వాడు మొత్తం దాంట్లో అదే ప్రింట్ చేస్తాడు. సినిమా కూడా చూడండి, మీరు ఏదో బాహుబలి చూసారనుకోండి, KGF చూసారనుకోండి, లేదా సలార్ చూసారనుకోండి, చాలా పెద్ద విలన్లు ఉంటారు దాంట్లో, పెద్ద సైన్యం ఉంటుంది, అందరినీ చంపేస్తూ ఉంటారు, వాడి దగ్గర పెద్ద ఆయుధాలు ఉంటాయి. అలా ఉంటే మనందరికీ విలన్ ఎంత గొప్పగా ఉంటే మనకు సినిమా కూడా అంత హిట్ అయ్యింది.
అదే మీరు ఏదో మన ఏమంటారు బాహుబలి సినిమాలో బ్రహ్మానందం విలన్ పెట్టారనుకో నడుస్తుంది అది నడుస్తుంది మొత్తం సినిమా మొత్తం పోయేది కదా పాపం. అదే ప్రభాస్ ఉంటాడు, అందరూ అదే ఉంటారు. విలన్ ఒక్కడు వాడు బల్లారదేవ బదులు బ్రహ్మానందం వస్తే సినిమా ఫట్ అయిపోయేది కదా. ఎందుకంటే మనకు నెగిటివ్ అనేది ఎక్కువ చూపిస్తే మనం కూడా చూస్తాం అనమాట. అందుకనే విలన్ని ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు. విలన్ ఎక్కువ చూపిస్తే మనకు బాగా భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు, ఏమైద్దో 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 అని. చివరిలో హీరో ఎప్పుడైతే ఆ విలన్ మీద గెలుస్తారో అప్పుడు మనకు సాటిస్ఫాక్షన్, అమ్మ అంత బాగానే ఉంది, అంత బాగానే ఉంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదని. సో దట్స్ హౌ దే క్రియేట్ మీడియా మొత్తం అంతా, ప్రింట్ మీడియా ఎవ్రీథింగ్. సో ఈవెన్ ఇది కూడా అంతే. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నా నేను తనకంటే, ఎప్పుడైతే ఆ సిలబస్ అనేది మన మెదడులోకి చాలా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందో మనం చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రతి విషయాన్ని మనం ఆ సిలబస్కి రిలేట్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలుగు లిటరేచర్, వన్ ఆఫ్ మై ఆప్షనల్ వాజ్ తెలుగు లిటరేచర్. తెలుగు లిటరేచర్లో మా తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్కి సంబంధించి ఒకరో ఇద్దరు టీచర్లు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పిందే మెటీరియల్, వాళ్ళు చెప్పిందే కోచింగ్, ఇంకా వేరే కోచింగ్ అని ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీరు అందరు కనుక మీ టీచర్ చెప్పిన నోట్స్ ఎలా తీసుకెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తారో మేము కూడా అందరం తీసుకెళ్ళి అదే నోట్స్ రాసేవాళ్ళం ఎగ్జామ్లో. మరి అందరికి అదే మార్కులు వచ్చినాయి అనుకోండి, నాకు మాత్రం టాప్ ర్యాంక్ ఎట్లా వస్తుంది? సో ఐ నీడ్ టు షో సమ్ ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ చూపించాలి కదా నేను. సో అందుకని ఎప్పుడైతే సిలబస్ బాగా చదువుకుని వెళ్ళామో, సిలబస్ నా మదర్లో ఉందో, ఒక న్యూస్ పేపర్ చూసినా, రోడ్డు మీద ఒక హోర్డింగ్ చూసినా, ఒక ఆర్టీసీ బస్ చూసినా, ఒక తెలుగు మీడియం బుక్ చూసినా, ఏది చూసినా కానీ నాకు ఆ సిలబస్కి రిలేట్ చేసుకున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇయర్లో ఏమైందంటే, తెలుగు భాషను పెంపొందించాలి అనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఆర్టీసీ బస్సుల మీద తెలుగులో లెటర్లు రాయండి అని చెప్పింది. మీరు ఆర్టీసీ బస్సు ఎవరైనా చూసారో పక్కన ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఏపీ 10Z3456 అని ఒక నెంబరు. ఈ పక్కన మనకు అర్థం కాని భాషలో కూడా ఆ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆర్టీసీ బస్సు మీరు ఇప్పటికైనా ఉంటుంది చూడండి, ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సు మీద అటువైపు ఒక నెంబర్, ఇటువైపు ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఇటు నెంబర్ ఎవరికి అర్థం కాదు, ఇటు నెంబర్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లోను ఆల్ఫాబెట్స్లో ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా తెలుగు లెటర్ అవి, తెలుగు అక్షరాలు అవి. తెలుగు అక్షరాలు మనకు ఎవరు నేర్పించలేదు, కానీ ఆర్టీసీ బస్సుల మీద మాత్రం రాశారు. దానికి 100 కోట్లు పెట్టి అప్పట్లో రాశారనమాట. సో లిటరేచర్ ఆప్షన్ గురించి రాసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ప్రమోట్ ద తెలుగు యాజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇన్ కామన్ మాసెస్ ఏదో అడిగారు ఒక క్వశ్చన్. సో అందరు రాసినట్లు నేను కూడా మా టీచర్ చెప్పిన మొత్తం ఆన్సర్ రాశాను. రాసి చివరిలో ఏం చెప్పానంటే, రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్పెంట్ అబౌట్ 100 crores టు రైట్ దిస్ తెలుగు లెటర్స్ అండ్ ఆర్టీసీ బస్సెస్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్, ఎందుకంటే ఎక్కడ స్కూళ్ళల్లో ఎవరు ఏమి నేర్పించలేదు. ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సేక్ దే హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ద తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి పెట్టాం. సో ఎవరైతే పేపర్ దిద్దుతారో అప్పుడు అట్లీస్ట్ వాడు చూస్తాడు అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, ఇది ఒకటైతే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందిగా, అరే వీడు ఎవడో కొద్దిగా తెలివైనడు ఆలోచిస్తున్నాయని తెలుస్తుంది కదా వాడికి పేపర్ దిద్దిన అతనికి. సో ఆటోమేటిక్గా మిగిలిన వాళ్ళకన్నా నీకు ఒక 2 marks ఎక్స్ట్రా వస్తాయి కదా. ఇంత కాంపిటీషన్ ఎంత సివియర్గా ఉంటుందంటే, నాకు ఇందాక చెప్పాను మీకు 197 ర్యాంక్ అని, 196, 197, 198 ముగ్గురికి సేమ్ మార్క్స్. మీ ముగ్గురం సేమ్ మార్క్స్. దాంట్లో ఒకరికి ఐపీఎస్ వచ్చింది, మిగిలిన ఇద్దరికి ఐఆర్ఎస్ వచ్చింది. సేమ్ మార్క్స్ అండ్ సేమ్ మార్క్స్. లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మార్కు మీద 20 మందికి వచ్చింది, సేమ్ మార్కు 20 మందికి వచ్చింది. దాంట్లో 11 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆ లాస్ట్ 11 పోస్టులు వాళ్ళకి ఇచ్చారు. 9 మంది సేమ్ మార్క్ వచ్చి కూడా దే కుడ్ నాట్ గెట్ ద జాబ్. సో ఈచ్ మార్క్ ఈజ్ సో వాల్యుబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ ఐ యూస్ టు గెట్ ద ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో అందువల్ల ఫెయిల్ అయినప్పటికి కూడా ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఓకే, నాకు తెలుసు నేను సరైన దారిలోనే వెళ్తున్నాను. మేబీ నా ప్రిపరేషన్ సరిపోలేదు, లేదా నా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ సరిపోలేదు, లేదా నేను విత్ ఇన్ టైంలో నేను సరిగ్గా రాయలేకపోయాను. అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం కరెక్షన్ చేసుకున్నాం, దెన్ వీ వుడ్ గెట్ ద సక్సెస్ అనమాట. సో మీరు కూడా తగ్గినవి ఫెయిల్ అయినవి అనుకున్నప్పుడు దానికి ఏదో రీజన్ ఉంటుంది, అది అనాలిసిస్ చేసుకుని ఓకే ఇలా చేస్తే ఇంకా మంచి రాయొచ్చామని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ఇట్, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Yeah. Asking, what is the one rule in your life which you applied to become successful in your business? Is your motivation in your life to become an officer, civil service officer? Motivation.
Okay. Motivation is my father only. My father joined as a constable in the police department. Joined as a constable. At that time, he was only intermediate graduate. Intermediate only pass anamata. +2 ante qualification. So after joining in the job, he completed his graduation and he did LLB also. లా కూడా చేసిన డిగ్రీ చేశారు, లా చేశారు. త్రూ హిజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ హీ అచీవ్డ్ సీఎం సర్వీస్ మెడల్, చీఫ్ మినిస్టర్ సర్వీస్ మెడల్, చీఫ్ మినిస్టర్ బ్రేవరీ మెడల్, ప్రెసిడెంట్ మెడల్. ఈ 3 వచ్చినాయి. అండ్ ఈ రిటైర్డ్ అయితే అడిషనల్ ఎస్పీ మేడం. ఈ రిటైర్డ్ అయితే అడిషనల్ ఎస్పీ. ఈ మే బీ నోయింగ్ కానిస్టేబుల్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అడిషనల్ ఎస్పీగా రిటైర్ కావడం అనేది ఇంపాసిబుల్. మ్యాక్సిమం ఏఎస్ఐ, ఎస్ఐ వరకు వస్తే చాలా పెద్ద విషయం. సో అడిషనల్ ఎస్పీ అనేది ఆల్మోస్ట్ రూల్డ్ అవుట్. బట్ హీ రిటైర్డ్ యాజ్ అడిషనల్ ఎస్పీ. సో ఇట్ వాస్ సో ఇన్స్పైరింగ్ టు సీ హిమ్. అండ్ హీ వాజ్ ఎ ఫియర్లెస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ మెనీ ఎన్కౌంటర్స్, సో మెనీ థింగ్స్ అన్నమాట. So it was always fascinating to see him and learn from him. He was my inspiration. One last question, sir. Like I heard, as per my knowledge, made civics prelims qualifier kanki. NCERT books till 12th. NCERT books is the syllabus ani vinnadi. Correct ena sir? Yeah, NCERT books ఎవరైతే చదువుతున్నారో, సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు ఎవరైతే చదువుతున్నారో, దే హ్యావ్ an added advantage. ఎవరైతే స్టేట్ సిలబస్ చదువుతున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిడ్ ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేట్ సిలబస్. కాబట్టి నేను మళ్ళీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అన్నీ కొనుక్కొని వచ్చి 5th క్లాస్ నుండి ఆల్మోస్ట్ +2 వరకు మీరు చెప్పిన బుక్స్ కొనుక్కొని వచ్చి అవన్నీ మళ్ళీ చదవాల్సి వచ్చింది. అలా ఏం కాదు, బట్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రౌండ్ పిల్లర్స్, దిస్ ఈజ్ ద బేస్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు స్టడీ, బట్ వితౌట్ దిస్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దిస్ ఈజ్ ద బేస్. ఇది చదవకుండా మనం వెళ్ళలేము. సో అట్లీస్ట్ ఎవరైతే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చదువుతారో దే ఆర్ 6 months ఆర్ 1 year ahead ఆఫ్ అస్ అనమాట. అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ స్టడీ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ అన్నీ మళ్ళీ చదవాలి కదా, అగైన్ చదవాలి కదా. సో వాళ్ళు మన ప్రిపరేషన్లో మనకన్నా ఒక 6 months 1 year అహెడ్లో ఉన్నారు. మనం క్యాచప్ చేయాలి మళ్ళీ వాళ్ళని, మిగిలిన వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. So I'm again glad to stand here to bring in an honest vote of thanks. Without which we can't conclude this. My special thanks to Ramadevi ma'am for arranging such a meaningful platform which is truly inspiring. My thanks, reverence, and gratitude to Sri Sadhana Singh for sparing your precious time from your busy schedule and standing here to inspire each one of us. Thanks to teachers who made the arrangements perfectly. It's an appreciation and very appreciated. Special thanks to Sai sir for your consistency in patience, filming every precious moment. Last but not the least, thanks to all the students for your enthusiasm and discipline. I'm sure your hearts are bubbling with joy after this session. Wishing you great dreams and inspiration to make them true. Stay blessed, stay inspired. And